we're going to look at Romans chapter 1. I want to think about Romans as a message concerning the gospel of Jesus Christ. But it is also a letter about ever increasing faith. So when we know the gospel of Jesus Christ, it should cause us to grow in faith day by day. The gospel always comes to give us saving faith. But then it moves us into a growing faith. So first you must come to Christ, and then you must live for Christ. This particular chapter I want to break up in 4 sections. So we'll look at verses 1 through 7 together. There you have the apostolic greeting of Paul. Next we'll look at verses 8 through 17 as a unit. That group of verses deals with Paul's desire to come to Rome. Next we'll look at verses 18 through 25. It begins to move us into Paul's idea that nobody has an excuse for not knowing God. And then the final section is verses 26 through 32. And it deals with if you reject God, God will reject you. So shall we read verses 1 through 7 together? Paul, a servant of Jesus Christ, Amen. I want to point out that the first title Paul uses is servant. Before he's an apostle, he is a servant of Jesus. This is very important because Paul is calling himself a slave. In Roman culture, you had 2 groups of people.
ரோம கலாச்சாரத்திலே ரெண்டு கலாச்சாரத்தில் ரெண்டு விதமான ஜனங்கள் இருந்தார்கள். You had free citizens and then you had the slaves. அங்கே விடுதலையாக்கப்பட்ட சுதந்திரமாய் இருந்ததான பிரஜைகள் இருந்தார்கள், அடிமைகள் இன்னொரு கூட்டமாய் இருந்தார்கள். Free citizens would never do manual labor. அங்கே சுதந்திரமாய் இருக்கிறதான பிரஜைகள் எந்த விதமான கூலி கஷ்ட வேலைகளை எடுபடி வேலைகளை செய்ய மாட்டார்கள். All manual labor was to be done by slaves. எல்லா விதமான வேலைகளும் அடிமைகளால் தான் செய்யப்பட வேண்டியதாக இருந்தது. This great man of God identifies himself with the lowest people. இந்த தேவனுடைய பெரிய மனுஷன் கீழ்த்தரமான ஜனங்களோடு தன்னை ஒப்பிட்டு பேசுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். It talks to us about an attitude of humility and ministering for Christ. கிறிஸ்துவினுடைய சுவிசேஷத்திலே அவனுக்கு இருந்த ஒரு மனத்தாழ்மையின் சுபாவத்தை அதை எடுத்து காண்பிக்கிறதா இருக்கிறது. The Bible teaches that God resists the proud but gives grace to the humble. பெருமையுள்ளவர்களை தேவன் எதிர்த்து நிற்கிறார், தாழ்மையுள்ளவர்களுக்கு கிருபையளிக்கிறார் என்று வேதம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது. When we remember how much God has done for us, we remain humble. அருமையானே, தேவன் நமக்கு எவ்வளவு செய்திருக்கிறார் என்பதை நாம் நினைவு கூறும் பொழுது நாம் தாழ்மையாக இருப்போம். If we forget what Jesus has done for us, we become prideful. இயேசு நமக்கு என்ன செய்தார் என்பதை நாம் மறந்துவிடும் பொழுது நாம் பெருமையுள்ளவர்களாய் மாறிவிடுவோம். So Paul says, I am the slave of Jesus Christ. ஆகையால் பவுல் சொல்கிறார், நான் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அடிமையாக இருக்கிறேன். Once he understands that he's a slave, then he moves to say, and an apostle. அடிமை என்று புரிந்து கொண்ட பின்பு அவன் சொல்கிறான், அதோடு நான் அப்போஸ்தலனாக என்று சொல்கிறான். The apostle is one of the fivefold ministry offices. அப்போஸ்தலன் என்பது 5 விதமான ஊழியத்திலே ஒரு பொறுப்பு. Now the Bible tells us we are to be careful of knowing true versus false apostles. நாம் தானே உண்மையான அப்போஸ்தலர்களும் பொய்யான அப்போஸ்தலர்களுக்குள்ள வித்தியாசத்தை நாம் ஜாக்கிரதையாய் கண்டுகொள்ள வேண்டும் என்று வேதம் சொல்கிறது. In Revelation chapter 2 verse 2, it said that the church tried those who said they were apostles. வெளிப்படுத்தல் 2ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்திலே அப்போஸ்தலர் என்று சொல்லிக் கொண்டவர்களை சபை சோதித்து பார்த்தது என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம். So if someone comes to us and tells us they are an apostle, we are to test them. யாராவது நம்மிடத்திலே வந்து நான் அப்போஸ்தலர் என்று சொன்னால் நாம் அவரை பரிசீலனை பண்ண வேண்டும். In Acts chapter 1, it gives us the test for a real apostle. அப்போஸ்தலர் 1ஆம் அதிகாரம் உண்மையான அப்போஸ்தலர்களுடைய சோதனை விளங்கச் செய்கிறது. An apostle first and foremost is a witness to the resurrection of Jesus Christ. அப்போஸ்தலர் என்று சொல்லப்படுகிறவன் முதலாவதாக இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மரணத்திலிருந்து உயிர்த்தெழுதலுக்கு சாட்சியாக இருக்கின்றான். For a person to be apostle, they must openly see Jesus in his resurrected form. அப்போஸ்தலனாய் இருக்கிறவன் இயேசு கிறிஸ்துவை உயிர்த்தெழுந்த ஸ்தானத்திலே தெளிவாய் பார்க்கக்கூடியவனாய் இருக்க வேண்டும். They must also have the sign gifts of an apostle. அது மாத்திரமல்ல, அப்போஸ்தலருடைய அடையாளங்கள் உள்ளவனாய் கூட காணப்பட வேண்டும். Every apostle is anointed to work miracles. ஒவ்வொரு அப்போஸ்தலனும் அற்புதங்களை செய்யும்படியாய் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன். And then the apostle is anointed to bring order to the church. பின்பு சபைக்குள்ளே ஒழுங்கும் கிரமத்தை கொண்டு வருகிறவன் அப்போஸ்தலன். So Paul is a slave and an apostle of Jesus Christ. அப்போஸ்தலனாகிய பவுலை பார்க்கும் பொழுது ஒரு அடிமையாகவும் கர்த்தருக்கு ஒரு அப்போஸ்தலனாகவும் இருந்தார் என்று பார்க்கிறோம். And then it says he was separated for the gospel. பின்பு சுவிசேஷத்துக்காய் பிரித்தெடுக்கப்பட்டார் என்று வேதம் சொல்கிறது. So Paul tells us his purpose in ministry. அவருடைய ஊழியத்தினுடைய நோக்கம் என்ன என்பதை சொல்லுகிறார். Our number one purpose in ministry is to preach the gospel. ஊழியத்தினுடைய பிரதான காரியம் என்னவென்று சொன்னால் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்க வேண்டும். When we preach the gospel, the Holy Spirit comes to bear witness. நாம் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கம் பண்ணும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய வார்த்தையை உறுதிப்படுத்தி சாட்சியாய் வருகிறார். Now what is the gospel message? சுவிசேஷத்தினுடைய செய்தி என்ன? When we're preaching the gospel, number one, it means that Christ has come in the flesh. நாம் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கிறோம் என்று சொன்னால் முதலாவது என்னவென்றால் இயேசு கிறிஸ்து மாம்சத்திலே உலகத்தில் வெளிப்பட்டு இருக்கிறார். Number two, it means he was crucified for our sins. இரண்டாவது நம்முடைய பாவங்களுக்காக இயேசு சிலுவையிலே அறையப்பட்டார். Number three, he died and he was buried. மூன்றாவது அவர் மரித்தார், அடக்கம் செய்யப்பட்டார். Number four, he was raised again from the dead on the third day. மூன்றாவது நாள் இயேசு மரணத்திலிருந்து உயிரோடு எழுப்பப்பட்டார். Number five, he ascended to heaven and he's coming back again. ஐந்தாவது என்னவென்றால் அவர் பரலோகத்துக்கு ஏறி சென்றிருக்கிறார், அவர் திரும்பியும் வரப்போகிறார். For
you must preach all those 5 things. நீங்கள் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கிறவர்களான இந்த 5 காரியங்களையும் பிரசங்கிக்க வேண்டும். If you leave out any of those 5 things, you are not preaching the gospel. அந்த 5லே ஒன்றை விட்டு விடுவாய் என்று சொன்னால் நீங்கள் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கிறவர் அல்ல. In order to be saved, we must believe the gospel. நாம் ரட்சிக்கப்படுவதற்காக சுவிசேஷத்தை விசுவாசிக்க வேண்டும். So Paul says, this is my purpose. இதுதான் என்னுடைய நோக்கம் என்று பவுல் சொல்கிறார். To preach the gospel of God's Son. அங்கே குமாரனாய் இருக்க தேவகுமாரனுடைய சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிப்பதுடைய என்னுடைய வேலை என்று அவன் சொல்கிறார். Jesus had been prophesied by the Old Testament prophets. இயேசு கிறிஸ்து பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசிகளால் தீர்க்கதரிசனம் உரைக்கப்பட்டவர். In the Old Testament, there are over 300 separate prophecies concerning Christ. இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து 300 பிரத்யேகமான தீர்க்கதரிசனங்கள் பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கிறது. So the gospel is concerning Jesus Christ. ஆகையால் சுவிசேஷம் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றியது. God prophesied that he would come. அவர் வருவார் என்று தீர்க்கதரிசனம் உரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. In the fullness of time, he did come. காலம் நிறைவேறின போது இயேசு வந்தார். And he will save whoever believes on him. அவர் சொன்னார், விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ. In verse 3, Paul talks about the divine nature of Jesus. 3ஆம் வசனத்திலே இயேசுவினுடைய தெய்வீக சுபாவத்தை குறித்து இயேசு பேசுகிறார். Jesus had 2 natures. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு 2 சுபாவம் இருக்கிறதை பார்க்கிறோம். In eternity, he was God the Son. நித்தியத்திலே அவர் தேவகுமாரனாய் இருந்து வந்தார். Now we believe in the Trinity. நாம் திரியேகத்தை விசுவாசிக்கின்றோம். Father, Son, and Holy Spirit. பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானவர். One God but 3 persons. ஒரே தேவன் ஆனால் 3 व्यक्तिயாய் அவர் இருக்கிறார். God the Father gives the word to create. God the Father sets the direction. பிதாவாகிய தேவன் அவர் வழிநடத்துதலை கொடுக்கிறவர் காண்பிக்கிறவராக இருக்கிறார். God the Son is the one that acts towards us. தேவனுடைய குமாரன் தான் அந்த வார்த்தை நம்மைத்து நம்மத்திலே நடபடி செய்கிறார். And the Holy Spirit is the power that comes to make it so. ஆகையால் அவர் சொன்னபடியே அதை நிறைவேற்றுகிறது பரிசுத்த ஆவியானவர். Galatians tells us in chapter 4 that Jesus came in the fullness of time. இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய காலம் நிறைவேறின போது வந்தார் என்பதை கலாத்தியர் 4ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். In John 1 it teaches us that he took on the form of humanity. அவர் மனுஷ ரூபத்தை எடுத்தார் என்று யோவான் 1ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கின்றோம். So within the man Jesus Christ there is 2 natures. ஆகையால் மனுஷராய் வந்த இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளே 2 சுபாவங்கள் இருக்கிறது. He is fully God and fully man. அவர் முழுமையாய் மனுஷனாகவும் இருக்கிறார், முழுமையாய் தேவனாகவும் இருக்கிறார். This is a divine mystery. இது ஒரு தெய்வீக ரகசியம். But we must believe it to be saved. ஆனால் நாம் ரட்சிக்கப்படுவதற்காக விசுவாசிக்க வேண்டும். As Jesus walked on the earth as a man, மனுஷனாக இயேசு பூமியிலே நடந்த பொழுது his human nature totally submitted to his divine nature. அவருடைய மனுஷீக சுபாவம் முற்றிலுமாக தெய்வீக சுபாவத்துக்கு சமர்ப்பித்து கொடுத்தது. Everything Jesus did, he never sinned. இயேசு செய்த எல்லாவற்றிலும் பாவம் செய்யவில்லை. Therefore he was able to reconcile us with God. அவர் நம்மை தேவனோடு ஒப்புரவாக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். The Bible calls Jesus a mediator. இயேசு கிறிஸ்துவை மத்தியஸ்தர் என்று வேதம் சொல்கிறது. When Adam and Eve sinned, there was a disagreement between us and God. ஆதாம் ஏவாள் பாவம் செய்த பொழுது மனுஷனுக்கும் தேவனுக்கும் ஒத்துப்போகிற மனோபாவம் அற்று போய்விட்டது. In order to fix it, there needed to be a mediator. அதை மறுபடியுமாக சரி பண்ண வேண்டுமானால் ஒரு மத்தியஸ்தர் தேவையா இருக்கிறது. To have a mediator, the mediator must be equal to both parts. அந்த மத்தியஸ்தராய் இருக்க வேண்டியவர் 2 பேருக்கும் சமமாய் இருக்க வேண்டும். Jesus could not save us unless he was fully God and fully man. அவர் முழுமையாய் தேவனாக இல்லாத வரைக்கும் முழுமையாய் மனுஷனாய் இல்லாத வரைக்கும் அவர் நம்மை ரட்சிக்க கூடாது. Because he was God, he could talk to God. அவர் தேவனாய் இருக்கிறபடியால் தேவனோடு பேச முடிந்தது. And because he was a man, he could represent man. மனுஷனாய் இருந்தபடியால் மனுஷனுக்கு பிரதிநிதியாக கூட நிற்க முடிந்தது. So the only way to God is through Jesus Christ. ஆகையால் தேவனுக்கு போகிற ஒரே ஒரு வழி இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் மாத்திரமே. Hallelujah. Hallelujah. So he says that he is both God and man. ஆகையால் அவர் தேவனும் மனுஷனும் என்று சொல்லுகிறார். So now in verse 5 Paul talks about his authority to be an apostle.
அவர் அப்போஸ்தலனாய் இருக்கக்கூடியதான அதிகாரத்தை குறித்து அங்கே 5ஆம் வசனத்திலே பேசுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். It is on the authority of Jesus Christ that Paul has become an apostle. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அதிகாரத்தினாலே தான் பவுல் அப்போஸ்தலனாக மாறினார். He says we have received our apostleship for him, for obedience. So the job of Paul was to make disciples of all nations. ஆகையால் சகல ஜாதிகளிலும் சீஷராக்க வேண்டியதுதான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுடைய ஊழியத்தின் முக்கியமாக இருந்தது. This is the purpose that Christ has called all of us. கிறிஸ்து நம்மை எல்லாரையும் அழைத்தது இதுதான் அவருடைய நோக்கம். And then finally in verse 7 he brings a thanksgiving for the believers at Rome. பின்பு ரோமிலே இருக்கிற சீஷர்களுக்காக அவன் ஒரு நன்றி செலுத்துகிறதை நாம் பார்க்கின்றோம். Now I want to point out something because our Catholic brothers and sisters make a mistake here. நாம் இங்கே ஒரு சின்ன தவறை செய்து விடுவோம், அதை நான் எடுத்து சொல்ல விரும்புகிறேன். Catholics believe when you die you become a saint. கத்தோலிக்கர்கள் நம்புகிறார்கள் நீ செத்த உடனே நீ பரிசுத்தவானாய் விடுவாய். But the Bible clearly says if you are in Christ Jesus you are already a saint. ஆனால் வேதம் சொல்கிறது நீ இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருந்தால் நீ ஏற்கனவே பரிசுத்தவான் ஆகிவிட்டாய். So I don't need to pray to anybody to get to God. ஐயா நான் தேவனிடத்திலே போவதற்காக யாரையும் பார்த்து ஜெபிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Because I am a saint I can talk directly to God myself. அருமையானே நான் பரிசுத்தவானாய் இருக்கிறபடியால் தைரியமாய் நேரடியாய் தேவனோடு நானே பேச முடியும். I talk to God in the name of Jesus through the power of the Holy Spirit. இயேசுவின் நாமத்திலே பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையோடு தேவனோடு நான் பேசுகிறவனாய் இருக்கிறேன். Now God says that he calls all of his children to be saints. நாம் எல்லா அழைக்கப்பட்ட எல்லாரையும் பரிசுத்தவான்களாக வேண்டும் என்று அழைக்கிறார். This means that we are all equal in our standing before God. நாம் தேவனுக்கு முன்பாக நாம் நிற்கிற நிலைமை ஒருமித்து சமமாய் இருக்கிறது. The one that makes us equal is Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்து தான் நாம் எல்லாரையும் ஒன்றாக சமமாக்குறவராய் இருக்கிறார். If any person is in Jesus Christ, he is a new creature. அவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே ஒரு மனுஷன் இருந்தால் அவன் புது சிருஷ்டியாய் இருக்கிறார். Old things are passed away and all things become new. பழையவைகள் எல்லாம் ஒழிந்து போய் எல்லாம் புதிதானது. So in these first 7 verses, ஆகிய முதல் 7 வசனங்கள் Paul tells us, I am called to preach the gospel. நான் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன். Preaching the gospel is the most important thing that the church can do. சபை செய்யக்கூடிய மிக மகா முக்கியமான வேலை என்னவென்றால் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கிறது. But it's not the only thing we're supposed to do. ஆனால் நாம் செய்ய வேண்டிய வேலை இது ஒன்று மாத்திரமல்ல. After you have heard the gospel, நீங்கள் சுவிசேஷத்தை கேட்ட பின்பு, after you have received the gospel, நீங்கள் சுவிசேஷத்தை பெற்றுக்கொண்ட பின்பு, you must become a disciple of Jesus Christ. நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சீஷராய் மாற வேண்டும். To be a disciple means to be a follower and a student. அருமையானவர்களே, சீஷன் என்று சொன்னால் அவரை பின்பற்றுகிறவனும் அவரிடத்திலே படித்துக் கொள்கிறவனுமாய் இருக்கிறான். To be a disciple means to be mature in the word of God. சீஷனாய் இருக்கிறவன் தேவனுடைய வார்த்தையை தேடினவனாய் இருக்கின்றான். How do I know when I'm being a disciple of Jesus Christ? நான் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அடிப்படையில் இருக்கிறேன் என்று எப்படி எனக்கு தெரியும்? When I have reached a place in God where I can teach someone else. நான் தேவனுக்குள்ளே ஒரு இடத்தை அடைந்த பின்பு அங்கே இருந்து நான் மற்றவர்களுக்கு போதிக்கத்தக்க வல்லவனாய் மாறுகிறேன். Every true disciple of Jesus Christ is able to disciple others. அருமையானே, ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனுடைய மெய்யான சீஷன் மற்றவர்களையும் சீஷராக்க முடியும். This is what it means to be a disciple of Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவின் சீஷனாய் இருப்பது என்றால் இதுதான் அதனுடைய அர்த்தமா இருக்கிறது. Now you may not be there right now. நீ இப்பொழுது ஒருவேளை அந்த இடத்துக்கு வந்து அடையாமல் இருக்கலாம். But you're supposed to be learning and growing so that you can be a teacher of the word of God. ஆனால் நீ வளர்ந்து கொண்டு நீ கற்றுக்கொண்டு வசனத்தை போதிக்கிறவனாய் நீ உன் வாழ்க்கையிலே மாற்றப்பட In வேண்டும். Matthew 28 Jesus said all of us go to all nations. ஆனால் மத்தேயு 28 நாம் எல்லாரும் சகல உலகத்தின் சகல எல்லைகளுக்கு போக வேண்டும் என்று அவர் சொன்னார். And he told all of us to preach the gospel to all creatures. எல்லாரும் நாம் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்க வேண்டும் என்று அவர் சொல்லி இருக்கிறார். Every Christian is supposed to be an evangelist. ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் ஒரு சுவிசேஷகனாய் இருக்க வேண்டும். Now you don't have the office of an உனக்கு evangelist, சுவிசேஷகன் என்ற ஒரு ஸ்தானம் இல்லாமல் இருக்கலாம். but we're all supposed to do the work of an ஆனால் evangelist. சுவிசேஷத்தினுடைய வேலையை நாம் செய்ய வேண்டும். We are to share the gospel of Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை மற்றவர்களிடத்திலே நாம் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். So many people get nervous when you say
evangelize. சுவிசேஷம் பண்ணுங்கள் என்றால் அநேகருக்கு பயம் வருகிறது. But evangelism is really easy. அருமையானே சுவிசேஷ வேலை ரொம்ப லேசான வேலை. All you have to do is tell people what Jesus did for you. இயேசு உங்களுக்கு என்ன செய்தாரோ அதை சொல்லுவது அவ்வளவுதான் சுவிசேஷம். Your testimony is the foundation of evangelism. சுவிசேஷத்துக்கு அடிஸ்தானம் உங்களுடைய சாட்சியாக இருக்கிறது. It tells people what you were before you came to Jesus. நீங்கள் இயேசுவிடத்திலே வருமுன்னே எப்படி வாழ்ந்தீர்கள் என்பது அதனுடைய சாட்சி. And how your life has changed now that you're in Jesus Christ. இயேசுவிலே இப்பொழுது இருக்கிறபடினா எப்படி உங்கள் வாழ்க்கை மாற்றப்பட்டது என்கிற சாட்சி. So let's look at verses 8 to 17. ஆகையால் 8 இலிருந்து 17 வசனம் வரைக்கும் நாம் பார்ப்போம். Amen. Shall we read together? நாம் ஒன்றாய் சேர்ந்து வாசிப்போம். 8 இலிருந்து 17. உங்கள் விசுவாசம் உலகமெங்கும் பிரசித்தமானபடியினாலே முதலாவது நான் உங்கள் எல்லாருக்காகவும் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் என் தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். நான் ஜெபம் பண்ணும் போதெல்லாம் இடைவிடாமல் உங்களை நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறதை குறித்து தமது குமாரனுடைய சுவிசேஷத்தினாலே என் ஆவியோடு நான் சேவிக்கிற தேவன் எனக்கு சாட்சியாக இருக்கிறார். நீங்கள் ஸ்திரப்படுவதற்காக ஆவிக்குரிய சில வரங்களை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படிக்கும் உங்களிலும் என்னிலும் உள்ள விசுவாசத்தினால் உங்களோடு கூட நானும் ஆறுதலடையும் உங்களை காண வாஞ்சையும் இருக்கிறேனே அல்லாமல் எவ்விதத்தினாலாவது நான் உங்களிடத்தில் வருகிறதற்கு தேவனுடைய சித்தத்தினாலே எனக்கு நல்ல பிரயாணம் சீக்கிரத்திலே கிடைக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன். சகோதரரே, பரஜாதிகளான மற்றவர்களுக்குள் நான் பலனை அடைந்தது போல உங்களுக்குள்ளும் பலன் அடையும்படியாய் உங்களிடத்தில் வர பலமுறை யோசனையாயிருந்து ஆயினும் இதுவரைக்கும் எனக்கு தடையுண்டாயிற்று என்று நீங்கள் அறியாதிருக்க எனக்கு மனதில்லை. கிரேக்கருக்கும் மற்ற அந்நியருக்கும் ஞானிகளுக்கும் மூடருக்கும் நான் கடனாளியாய் இருக்கிறேன். ஆகையால் ரோமாபுரியில் இருக்கிற உங்களுக்கும் என்னாலே இயன்ற மட்டுமாய் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்க விரும்புகிறேன். கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை குறித்து நான் வெட்கப்படேன். முன்பு யூதரிலும் பின்பு கிரேக்கரிலும் விசுவாசத்தில் எவனோ அவனாலே ரட்சிக்க உண்டாவதற்கு அது தேவபலனா இருக்கிறது. விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறபடி விசுவாசனால் உண்டாகும் தேவ நீதி விசுவாசத்திற்கென்று அந்த சுவிசேஷத்தினால் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. Amen. Paul first gives thanks unto God for the church at Rome. ரோமில் இருக்கிற சபைக்காக முதலாவதாக பவுல் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரமும் நன்றி செலுத்துவதை நாம் பார்க்கிறோம். He recognizes that this church has faith. இந்த சபைக்கு விசுவாசம் இருக்கிறது என்பதை அவன் அறிந்து கொள்கிறான். Paul is happy about their faith but still concerned. அவருடைய விசுவாசத்தை குறித்து சந்தோஷப்பட்டாலும் அவன் கொஞ்சம் கரிசனை உள்ளவனாக இருக்கிறான். If you study all the other epistles written by Paul, he addresses them to the church. பவுல் எழுதின எல்லா நிருபங்களை பார்க்கின்ற பொழுது அதை அந்தந்த சபைகளுக்கு எழுதுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். In this letter he addresses it to the saints. ஆனால் இந்த கடிதம் பரிசுத்தவான்களுக்கு அவன் எழுதுகிறார். ரோமன் கடிதம். The point is that there was no apostolic order in this church. காரணம் என்னவென்றால் இந்த ரோம சபையிலே அப்போஸ்தலிக முறை இல்லாமல் இருந்து வந்தது. Now again, our Roman Catholic brothers and sisters claim that Peter founded the church at Rome. ரோம கத்தோலிக்க சகோதரர்கள் அவர்கள் பேதுரு தான் ரோமிலே சபை கண்டுபிடித்தார் என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். But there is no record in the Bible or in history that Peter founded the church at Rome. ஆனால் பைபிளிலோ சரித்திரத்திலோ பேதுரு சபை கண்டுபிடித்தார் என்பதற்கு எங்கேயும் குறிப்பு இல்லை. The gospel probably went back to Rome after the day of Pentecost. பெந்தேகோஸ்தே நாளுக்கு அப்புறமாக சுவிசேஷம் இங்கே ரோம பிள்ளைகள் கடந்து போனது. On the day of Pentecost, there were Jews from all over the world worshiping in Jerusalem. யூதர்கள் உலகம் எங்குமாய் வந்து எருசலேமிலே கர்த்தரை பெந்தேகோஸ்தே நாளே ஆராதித்து கொண்டிருந்தார்கள். 3,000 Jews were saved on that day. 3000 யூதர்கள் அந்த நாளில் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். No doubt these believers carried the gospel back to them with their homes. அருமையானவர்களே, இந்த விசுவாசிகள் சுவிசேஷத்தை தங்கள் வீடுகளுக்கு திருப்பி கொண்டு போனார்கள் என்பதற்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை. Romans 15 also tells us that Paul would not build on another man's foundation. ரோமர் 15ஆம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கும் பொழுது மற்றவருடைய அஸ்திபாரத்தின் மேல் நான் கட்ட மாட்டேன் என்று அவன் சொல்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். So the fact that Paul wanted to go to Rome tells us no other apostle had already been there. ஆகையால்
இவன் போக வேண்டும் என்று சொல்கிற வார்த்தை எதை உறுதிப்படுத்துகிறது சொன்னால் இதுவரைக்கும் எந்த அப்போஸ்தலனும் ரோம சாம்ராஜ்யத்துக்குள்ளே போகவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது. So had there been an apostle in that area, Paul would not have a need to go. ஏற்கனவே அங்கே ஒரு அப்போஸ்தலன் இருந்திருப்பாரானால் பவுல் போக வேண்டிய அவசியம் இருந்திருக்கவில்லை. So Paul is praying to go there so he may establish the saints with order. அங்கே இருக்கிற பரிசுத்தவான்களை ஒழுங்கு கிரமத்தின்படி நிலைநிறுத்துவதற்காக நான் போகிறேன் என்பதை அவர் உறுதிப்படுத்துகிறார். Now I want to pause here and talk about order in the church for a moment. முதலாவது சபையிலே இருக்க வேண்டிய ஒழுங்கை குறித்து நான் பேச விரும்புகிறேன். In 1 Corinthians 14, God tells us he is not the author of confusion. 1 கொரிந்தியர் 14 நாம் வாசிக்கின்ற பொழுது கர்த்தர் சொல்கிறார் தேவன் குழப்பத்தின் தேவன் அல்ல. The Bible says that everything be done decently and in order. எல்லாவற்றும் கிரமத்தோடு ஒழுங்கோடு செய்யப்பட வேண்டும் என்று வேதம் சொல்கிறது. So the house of God must have order. ஆகையால் தேவனுடைய வீட்டிலே ஒழுங்கும் கிரமமும் இருக்க வேண்டும். The family must have order. குடும்பத்திலே ஒழுங்கும் கிரமமும் இருக்க வேண்டும். The world must have order. உலகத்திலே ஒழுங்கும் கிரமமும் இருக்க வேண்டும். So in the family there is order, the husband and then the wife. குடும்பத்திலே ஒழுங்கு கிரமம் என்று அங்கே முதலாவது புருஷன் பின்பு மனைவி. In the world we have government. உலகத்திலே பார்க்கும்போது அரசாங்கம் தலைமைத்துவமா இருக்கிறது. In the church we have the fivefold ministry. சபையிலே 5 விதமான ஊழியம் தலைமைத்துவத்துக்குள்ளே இருக்கிறது. As I travel I always tell people this. நான் உலகமெங்கும் பிரயாணம்போது எப்பொழுதுமே இந்த வார்த்தை சொல்லுகிறேன். If you have authority, you respect authority. நீ உனக்கு அதிகாரம் இருக்கும் என்று சொன்னால் அதிகாரம் உள்ளவரை முதலாவது நீ கனம் பண்ணு. So many times we are not blessed because we don't respect the authority of God. நாம் தேவனுடைய அதிகாரத்தை மதிக்காமல் போனதினாலே நாம் ஆசீர்வதிக்கப்படாமல் இருக்கிறோம். So let me give you an example. நான் ஒரு உதாரணத்தை உங்களோடு சொல்லட்டும். Saul was the king of Israel. சவுல் இஸ்ரவேலுடைய ராஜாவாய் இருந்தார். His second year of being king, God rejected him as king. அவனை இரண்டாவது வருஷத்திலே தேவன் ராஜாவாய் இருக்கிறதை நிராகரித்தார். He reigned 38 years rejected by God. தேவனால் தள்ளப்பட்டவனாய் 38 வருஷங்கள் தள்ளப்பட்ட நிலையிலே அரசாண்டார். God called David to be the new king. தாவீதை புதிய ராஜாவாய் இருக்கும்படி தேவன் ஏற்படுத்தினார். While Saul was still reigning as the rejected king. தள்ளப்பட்டவனாய் இருந்தாலும் கூட அவன் அங்கேயே தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். David refused to say anything bad about Saul. ஆனால் சவுலை குறித்து எந்த தீமையும் சொல்வதற்கு தாவீது மறுதலித்தார். Because he said he was God's anointed. காரணத்தால் அவன் தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன். We must be so careful not to become familiar with God's leaders. நாம் தேவனுடைய தலைவர்களோடு அவ்வளவு லேசாய் அவர்களை பழகி சமமாக்கி விடக்கூடாது. We must be very careful not to speak evil against God's leaders. தேவனுடைய தலைவர்கள் மேல் தீமையாய் பேசாதிருக்க நாம் கவனமாய் இருக்க வேண்டும். Not because we respect the man, but we respect God who called them. நாம் அந்த மனுஷனை மதிக்கிறதுனால அல்ல, அவர்கள் அழைத்த தேவனை மதிக்கிறதுனாலே நாம் அப்படி செய்ய வேண்டும். So in the US I have authority. அமெரிக்காவிலே எனக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது. I'm a pastor of churches. நான் சபைகளுக்கு போதகராய் இருக்கிறேன். So when I come to India, நான் இந்தியாவுக்கு வரும் பொழுது I'm not a pastor over churches in India. இந்தியாவில் இருக்கிற சபைகள் மேல் நான் போதகர் அல்ல. So about 2 years ago I was here for a wedding. 2 வருஷம் முன்பாக நான் விவாகத்துக்காக இங்கே வந்தேன். There was a group of pastors sitting at the table. டேபிளிலே अनेक பாஸ்டர்மார்கள் ஒன்றாய் உட்கார்ந்திருந்தோம். Pastor Kumar was sitting at the head of the table. பாஸ்டர் குமார் அவர்கள் அந்த மேஜையின் தலையில் உட்கார்ந்திருந்தார்கள். Another pastor was at the table. இன்னொரு பாஸ்டர் அந்த டேபிளிலே இருந்தார். And he turned to me and he said, "Bishop, you should come preach in my large church." ஒருத்தர் என்ன சொன்னார், பிஷப் நீங்கள் வந்து என்னுடைய பெரிய சபையிலே நீங்கள் பிரசங்கம் பண்ண வேண்டும். And I turned to the pastor and said, "I'm here under Pastor Kumar." நான் சொன்னேன், நான் இங்கே பாஸ்டர் குமாரின் கீழே இருக்கிறேன் என்று அவருக்கு சொன்னேன். I said, "Whatever he says, that's what I'll do." அவர் என்ன எனக்கு சொல்வாரோ அதை தான் நான் செய்வேன். God is a God of order. தேவன் ஒழுங்கின் தேவனாய் இருக்கிறார். If you truly have spiritual power and authority, உனக்கு உண்மையாகவே ஆவிக்குரிய அதிகாரம் ஆவிக்குரிய வல்லமை இருக்குமானால் you will submit to spiritual power and நீ authority. ஆவிக்குரிய வல்லமைக்கும் ஆவிக்குரிய அதிகாரத்துக்கும் உன்னை நீ சமர்ப்பிப்பாய். People who do not respect the order of God will not go far. அருமையானே, தேவனுடைய ஒழுங்கு கிரமத்தை மரியாதை செலுத்தாதவர்கள் வெகு தூரம் போக முடியாது. Because you will find yourself fighting with God himself. காரணம் நீங்கள் தேவனோடு போராடுகிறவர்களாய் காணப்படுவீர்கள். I want to give you another example. நான் இன்னொரு உதாரணத்தை கொடுக்க விரும்புகிறேன்.
Miriam and Aaron and Moses were all prophets. அருமையானே மீரியாம், மோசஸ், ஆரோன் எல்லாரும் தீர்க்கதரிசிகள். They all had the ability to hear from God. அந்த மூன்று பேருக்கும் தேவனிடத்திலிருந்து கேட்கக்கூடிய சாமர்த்தியம் இருந்தது. God had chosen all three of them. அந்த மூன்று பேரையும் தேவன் தெரிந்து கொண்டார். But he made Moses the leader. ஆனால் மோசஸை தலைவனாக ஆக்கினார். One day Miriam and Aaron got together in private. ஒரு நாள் மீரியாம், ஆரோனும் அவர்கள் ஒன்றாய் கூடி And they decided to talk about Moses. மோசேயை குறித்து பேச தீர்மானித்து விட்டார்கள். Moses wasn't there. மோசே அங்கே இருக்கவில்லை. But God was there hearing ஆனால் everything. அவர்கள் சொன்ன எல்லாவற்றையும் தேவன் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார். And God said, "How are you not afraid to talk about my servant?" நீ என்னுடைய ஊழியக்காரனை குறித்து பேசாமல் இருப்பதற்கு நீங்கள் எப்படி பயமில்லாமல் இருக்கிறீர்கள்? Now look at what God says to Miriam and Aaron. மீரியாம், ஆரோனுக்கு சொல்கிற வார்த்தையை கவனியுங்கள். He said, "Yes, I speak to all of you. நான் உங்கள் எல்லாரோடும் பேசுகிறேன். But I don't talk to you like I talked to Moses." ஆனால் நான் மோசேயோடு பேசுகிறது போல உங்களோடு பேசுவதில்லை. It is true that a pastor is no better than anybody else in the church. அருமையானே, சபையில் இருக்கிற எல்லாரையும் காட்டிலும் பாஸ்டர் ரொம்ப விசேஷமானவர் அல்ல. But there's one important difference we must remember. ஆனால் ஒரு முக்கியமான வித்தியாசத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். The pastor is the only one who gets the vision. அவர் ஒருவருக்கு தான் தரிசனத்தை தேவன் கொடுக்கிறவராய் இருக்கிறார். The pastor is the only one who is responsible for every soul in the church. சபையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆத்துமாவுக்கும் அவரே உத்தரவாதியாய் இருக்கிறார். So in my church I have a lot of educated people. என்னுடைய சபையில் படித்தவர்கள் அநேகர் உண்டு. I have a lot of smart people. ரொம்ப சாமர்த்தியசாலிகள் உண்டு. Some people with good jobs. சிலருக்கு ரொம்ப நல்ல வேலை. And after they get their degrees and their good jobs, அவருடைய டிகிரிகளும் நல்ல வேலைகளும் கிடைத்த பின்பு they sit privately in their groups at home and talk about how the church could be better if they were in it. அவர்கள் தங்கள் வீட்டிலே கூட்டம் கூடி சபை இன்னும் சிறந்த நிலைமையிலே எப்படி நடத்தலாம் என்று அவர்களுக்குள்ளே அவர்கள் பேசுகிறார்கள். They talk about what we should be doing different in the ministry. நாம் ஊழியத்திலே வித்தியாசமாய் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை குறித்து அவர்கள் பேசுகிறார்கள். And sometimes it gets back to me. சில நேரத்தில் இது எனக்கு திருப்பி வருகிறது. They never come themselves. அவர்களே என்னிடத்தில் வர மாட்டார்கள். They always whisper in the ears. அவர் ஜனங்களுடைய காதுகளிலே வார்த்தையை போட்டு விடுவார்கள். Isn't it very interesting that they always whisper in secret? அவர்கள் எப்பொழுதுமே ரகசியமாகவே இப்படி காதிலே ஓதுகிறது ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் அல்லவா? If you whisper in secret, it is not the work of God. அருமையானே, நீங்கள் ரகசியமாய் காதிலே ஓதுகிறவர்களானால் அது தேவனுடைய வேலை அல்ல. If you whisper in secret, it's the work of the devil. அது நீங்கள் ரகசியத்திலே ஓதுவீர்களானால் அது பிசாசினுடைய வேலையா இருக்கிறது. The truth always walks in the light. அருமையானே, சத்தியம் எப்பொழுதும் வெளிச்சத்திலே நடக்கக்கூடியதா இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. So he is concerned ஆகையால் இவனுக்கு கரிசனை என்ன? that there is a need for them to mature. அவர்கள் முதிர்ச்சி அடைய வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. In verse 11 he says, "I wanted to come to you for a long time." அவன் 11ஆம் வசனத்திலே சொல்லும் பொழுது, நான் உங்களிடத்திலே வர வேண்டும் என்று அநேக நாட்கள் வாஞ்சியாய் காத்திருந்தேன். But the Spirit of the Lord did not permit it. ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவனை அனுமதிக்கவில்லை. Paul came because he wanted to have fruit. அவனுக்கு சில பலன்கள் உண்டாகும்படியாக பவுல் வருகிறார். So Paul talked about imparting a blessing upon the people. ஆகையால் ஜனங்கள் மேல் ஆசீர்வாதத்தை, ஆவிக்குரிய வரங்களை பகிர்ந்து கொள்கிறதை குறித்து பவுல் பேசுகிறார். Now I want to talk about two things with impartation. அதாவது பகிர்ந்து கொள்வதை குறித்து ரெண்டு காரியங்கள் நான் பேச விரும்புகிறேன். Now, impartation means பகிர்ந்தளிக்குதல் என்று சொன்னால் to take up the anointing and the Spirit அபிஷேகத்தையும் ஆவியையும் எடுத்துக்கொண்டு and to release it into his life. அவருடைய வாழ்க்கையிலே அதை அவிழ்த்து விடுகிறது. Now what happens so many times in churches, சபைகளில் அடிக்கடி நடக்கிறது என்ன? we'll sit under a pastor and get his gifts, சிலர் போதகர் கீழே உட்கார்ந்து அவருடைய வரங்களை பெற்றுக் கொள்வார்கள். but will never get his heart. ஆனால் அவருடைய இருதயம் அவர்களுக்கு வராது. You may be able to teach like me, என்னை போல உங்களால் போதிக்க முடியும். but that's not an impartation. ஆனால் அது ஒரு பகிர்ந்தளித்தல் அல்ல. You may be able to do some of the things I do, but that's not an நான் impartation. செய்கிற சில காரியங்களை நீங்கள் செய்ய முடியும், அதுவும் பகிர்ந்தளித்தல் அல்ல. To impart means to take on the very anointing.
மேலே இருக்கிற அபிஷேகத்தையே எடுத்து that's in the life of a person. அதுதான் ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையிலே அவனுக்கு ஆசீர்வாதத்தை So in உருவாக்கும். the Bible, there's a story of two men. வேதாகமத்திலே ரெண்டு மனுஷருடைய கதை இருக்கிறது. One by the name of Elijah ஒருத்தன் எலியா and one by the name of Elisha. ஒருத்தன் எலிசா. Now understand that there were hundreds of prophets, அங்கே நூறுக்கணக்கான தீர்க்கதரிசிகள் but இருந்தார்கள். only one got the impartation. ஆனால் ஒருவனுக்கு மாத்திரம்தான் அந்த எலியாவின் மேல் இருந்த ஆவி பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டது. All of the prophets could prophesy. எல்லா தீர்க்கதரிசிகளும் தீர்க்கதரிசனம் பண்ண முடியும். All of them saw the miracles of Elijah, எல்லாரும் எலியாவுடைய அற்புதங்களை கண்டார்கள். but only one was able to get the mantle. ஆனால் ஒருவனுக்கு மாத்திரம்தான் அந்த வஸ்திர தொங்கல் அவன் மேல் விழுந்தது. For 20 years, all he did was walk with the prophet. 20 வருஷங்கள் அவன் செய்ததெல்லாம் தீர்க்கதரிசியோடு சும்மா நடந்து கொண்டே இருந்தான். For 20 years, he studied under the prophet. 20 வருஷங்கள் தீர்க்கதரிசியின் கீழே படித்துக் கொண்டே இருந்தான். He was a good student of the prophet for 20 years. 20 வருஷங்கள் தீர்க்கதரிசியிடத்திலே நன்றாய் படிக்கிறவனாய் இருந்தான். He left his own mother and father to follow the prophet. தீர்க்கதரிசியை பின்பற்றுவதற்காக சொந்த தாயின் தகப்பனை விட்டு வந்தான். 20 years later, God would take Elijah into heaven. 70 வருஷங்கள் பிறகு தேவன் எலியாவை பரலோகத்துக்கு எடுத்துக் கொள்வார். And he turned to Elisha and said, I'm getting ready to leave you now. நான் இப்பொழுது சொல்கிறார், உன்னை நான் விட்டு பிரிகிற காலம் வந்திருக்கிறது. What shall I do for you, having followed me all these years? இந்த வருஷங்களாய் என்னை பின்பற்றினால் உனக்காக நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறார். Elisha says, give me a double portion of your spirit. எலிசா கேட்கிறார், உன்னுடைய அபிஷேகத்தினுடைய இரட்டிப்பான பங்கை எனக்கு தாரும் என்று கேட்கிறார். How do you know that he asked for something good? அவன் நல்லது ஒன்றை கேட்டான் என்று எப்படி நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும்? Elijah says, you asked a very hard thing. அந்த எலியா சொல்கிறான், நீ கடினமானதை அரிதான காரியத்தை என்னிடத்தில் கேட்டாய். That's when you know you asked a good thing. அப்படிதான் அப்படி கேட்கும் போதுதான் தெரியும் நல்ல காரியத்தை நீ கேட்டாய். The prophet says, if you see me when I go up, it shall be. அப்பா சொல்றான், நான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறதை நீ பார்ப்பாயானால் நீ கேட்டபடி உனக்கு கிடைக்கும். But if you do not see me, it shall not be. ஆனால் என்னை நீ காணாவிட்டால் உனக்கு கிடைக்காது. So many people teach that Elijah went up in a chariot to heaven. அநேகர் எலியா அவர் ரதத்திலே ஏறி போனான் என்று சொல்கிறார்கள். But that's not what my Bible says. ஆனால் என்னுடைய வேதம் அதை சொல்லவில்லை. The Bible said that the chariot came to separate the two of them. அருமையானவர்களே, அந்த ரதம் எதற்காக வந்தது என்றால் எலியாவை எலிசாவை வெவ்வேறாய் பிரிப்பதற்காக அந்த அக்கினி ரதம் வந்தது. Elisha had become so close to his spiritual father. எலிசா தன்னுடைய ஆவிக்குரிய தகப்பனுக்கு அவ்வளவு நெருக்கமுள்ளவராய் மாறிவிட்டார். That if God had not separated him, he would have rolled into heaven with him. தேவன் அவனை பிரித்து எடுக்காவிட்டால் எலிசாவை சேர்த்து எலியாவோடு பரலோகத்துக்கு இழுத்துக் கொள்ளப்பட்டிருப்பார். So God sends the angel to separate them. ஆகையால் தேவ தூதனை அவர்களை பிரிக்கும்படியாக தேவன் அனுப்புகிறார். And then the whirlwind catches the prophet into heaven. பின்புதானே அந்த சுழல் காற்று தீர்க்கதரிசியை வானத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது. So many of us want the blessing of God upon our life, அநேகருக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் வேண்டும் என்று சொல்லுகிறோம். but we have not connected ourselves to God's prophet. ஆனால் தேவனுடைய தீர்க்கதரிசியோடு நமக்கு தொடர்பு இல்லாமல் இருக்கிறது. You may not like the prophet that God has given to you, உனக்கு கொடுத்த தீர்க்கதரிசியின் மேல் உனக்கு விருப்பம் இல்லாமல் இருக்கலாம். but they are the one through whom God will bring the blessing in your life. ஆனால் அவர்கள் மூலமாய் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் ஆசீர்வாதத்தை அவர் கொண்டு வருவார். I want to tell you a true story. நான் ஒரு உண்மையான சம்பவத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். I have some people who go to my church that don't like me. என்னுடைய சபைக்கு சிலர் வருகிறார்கள், அவர்களுக்கு என் மேல் பிரியம் இல்லை. And they tell this to people. ஜனங்களுக்கு அவர்கள் இதை சொல்கிறார்கள், I don't like him, எனக்கு அவர் மேலே but பிரியம். the Lord is in his life. ஆனால் கர்த்தர் அவருடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறார். Hallelujah. Praise the Lord. So many of us, thank you, brother. So many of us அநேகராகிய நாம் miss the blessing of God because we forget God's order. தேவனுடைய ஒழுங்கின் கிரமத்தையும் மறக்கிறதுனாலே கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை இழந்து விடுகிறோம். You will never get the full blessing of God in your life if you leave the order of God. தேவனுடைய கிரமத்தையும் ஒழுங்கினை விட்டு விடுவோம் என்று சொன்னால் வாழ்க்கையிலே பூரண ஆசீர்வாதத்தை நம்மால் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. The Bible says when Elisha went into heaven, his mantle fell down to the earth. எலியா வானத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பொழுது அவனுடைய மேல் வஸ்திர தொங்கல் கீழே விழுந்தது.
And he picked up the mantle of his spiritual father and he put it on. அவன் தானே தன்னுடைய ஆவிக்குரிய தகப்பனுடைய வஸ்திரத்தை எடுத்து தன் மேலே போட்டுக் கொண்டான். Look how humble this man had become. அவன் எவ்வளவு தாழ்மையுள்ளவனாக மாறிவிட்டான் பாருங்கள். He did not say, "Where is my God?" அவன் சொல்லவே எங்கே என் தேவன் என்று அவன் சொல்லவில்லை. He said, "Where is the God of Elijah?" அவன் எலியாவின் தேவன் எங்கே என்று சொல்கிறான். ஹalleluya. Elijah did not have any new prophecies. அருமையாக எலிசாவுக்கு ஏதும் புதிய தீர்க்கதரிசனம் வந்துவிடவில்லை. Every prophecy Elijah had was what he had heard his father Elijah prophesy. அவன் கேட்ட சொன்ன தீர்க்கதரிசனங்கள் எல்லாம் எலிசாவாய் இருக்கிற தன் தகப்பன் சொல்லி கேட்ட தீர்க்கதரிசனங்களையே இவன் பேசுகிறவனாய் இருக்கிறான். Now some of you won't like this next point. இந்த அடுத்த குறிப்பு உங்களில் சிலருக்கு விருப்பம் இல்லாமல் You're இருக்கிறது. praying for God to bless you. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறீர்கள் ஜெபிக்கிறீர்கள். Whatever your name is. உங்களுடைய பேர் என்னவா இருந்தாலும். But guess what I prayed this week? நான் இந்த வாரம் என்ன ஜெபித்தேன்னு கேளுங்க. Where is the God of T. Yeshwan Kumar? தேவ் டி யஷ்வந்த் குமாரனுடைய தேவன் எங்கே? Where are you at, God? தேவனே நீ எங்கே இருக்கிறாய்? Bless me like you blessed him. நீர் அவரை ஆசீர்வதித்தது போல என்னை ஆசீர்வதி. Anoint me like you've anointed him. நீ அவரை அபிஷேகம் பண்ணி இருக்கிறது போல என்னை அபிஷேகம் பண்ணியும். I told you wouldn't like it. நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னேன். Because some of us pray, "Lord, bless me." சிலர் நாம் ஜெபிக்கிற ஆண்டவரே என்னை ஆசீர்வதி. In the Bible, it was not so. பைபிளில் அப்படி சொல்லப்படவில்லை. They said in the name of Abraham, அவர் in the சொன்னார் name of Isaac, ஆபிரகாம், in the name of Jacob, யாக்கோபு. because they were connected to the prophetic word that had already come before them. ஏற்கனவே அவர்களுக்கு முன்பாக வந்த தீர்க்கதரிசன வார்த்தையோடு அவர்கள் இணைக்கப்பட்டிருந்ததனாலே அந்த நாமங்கள் வழிவாய் தேவன் ஆசீர்வாதத்தை அவர் வழங்குகிறவராய் இருக்கிறார். Why are you trying to build something new? நீ ஏன் புதுசா இருக்கிற ஒன்றை கட்ட முயற்சிக்கிறாய்? Stand on the spiritual blessing that has already been laid for you. உண்மை உனக்காய் காத்திருக்கிற ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் மேல் நீ நின்று கொள். Now you may not like it, உங்களுக்கு ஒருவேளை பிரியம் இல்லாமல், but it's still the Bible. ஆனா இருந்தாலும் வேதம் அதுதான் சொல்கிறது. It's the way God works through order. ஒழுங்கின் பிரகாரமாய் தேவன் அப்படிதான் கிரியை செய்கிறார். If God didn't work through order, everybody would do what they wanted to do. அருமையானே தேவன் கிரமமும் ஒழுங்குமாய் கிரியை செய்யாவிட்டால் எல்லாரும் தங்களுக்கு விருப்பமானபடி தான் செய்வார்கள். They were Christians in Rome, ரோமர்லே கிறிஸ்தவர்கள் இருந்தார்கள். but they had no spiritual father. ஆனால் அவர்களுக்கு ஆவிக்குரிய தகப்பன் இருக்கவில்லை. They knew some good things, அவர்களுக்கு சில நல்ல காரியங்கள் தெரியும். but they were never able to mature without a father. ஆனால் ஒரு தகப்பன் இல்லாமல் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திலே முதிர்ச்சி அவர்களால் அடைய முடியவில்லை. So Paul says, "I want to come not so you can be saved. நீங்கள் ரட்சிக்கப்படும்படியாக நான் வரவில்லை. I want to come so you can finally be established." நீங்கள் விசுவாசத்திலே நிலைநிறுத்தப்படுவதற்காக நான் God வந்தேன். wants us to finally become established. நாம் கடைசியாக நிலைநிறுத்தப்பட வேண்டும் என்று தேவன் He விரும்புகிறார். wants us to be like a tree planted by the rivers of water. நாம் தன்னை தண்ணீர் ஓரத்திலே நடப்பட்ட ஒரு கனிதரும் செடியாய் இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் நம்மை குறித்து That விரும்புகிறார். is not moved by every wind and doctrine that comes through. அது எந்த விதமான காற்றுகள் அடித்தாலும் அது அசையாமல் இருக்கத்தக்கதாக அது ஸ்திரப்படுத்தப்படுவதற்காக. It's true in the U.S., and I think so here because people are people everywhere. எல்லா இடத்திலும் ஜனங்களா இருக்காங்க. எங்கள் தேசத்திலும் அப்படிதான், இங்கேயும் அப்படிதான் நினைக்கிறேன். There's always some new minister coming to town. பட்டணத்துக்கு ஒரு புதிய ஊழியக்காரர் திடீர்னு வருவார். There's somebody who has a fresh revelation from God. தேவனிடத்திலிருந்து ஒரு புது வெளிப்பாடு வந்தது என்று வருவார்கள். And you see them today, இன்னைக்கு அவளை பார்த்தால் and tomorrow they disappear. இன்னைக்கு அவளை பார்க்கலாம், நாளைக்கு அவங்க காண போயிடலாம். I don't want to be moved by the winds that are here today and gone tomorrow. இன்னைக்கு அடிக்கிற காற்றுகளை அடித்துக்கொண்டு நாளைக்கு இல்லாமல் போகிற அசைக்கப்படுற நிலைமையிலே நான் இருக்க விரும்பவில்லை. They have a wife today and a new wife tomorrow. இன்னைக்கு ஒரு புதிய மனைவி, நாளைக்கு ஒரு புதிய மனைவி. They have a vision from God and a different vision tomorrow. இன்னைக்கு தேவனிடத்தின் தரிசனம், நாளைக்கு வித்தியாசமான தரிசனம். Today God said go to Andhra Pradesh, and tomorrow God says go to Bangalore. இன்னைக்கு ஆந்திர பிரதேஷ் போன்னு சொல்றார், நாளைக்கு பெங்களூர் போன்னு சொல்றார். First is North India, that's too hard, then is South India. அருமையானே முதலாவதாக இந்தியாவிலே என்றால் சவுத் இந்தியா போன்னு சொல்வார். Today the Lord has called me to be an apostle, tomorrow He's called me to be a prophet. இன்னைக்கு என்னை அப்போஸ்தலர் அழைத்திருக்கார், நாளைக்கு தீர்க்கதரிசியா அழைத்திருக்கிறார். Every day they're changing. ஒவ்வொரு நாளும் அவர்கள் இப்படி புதிதாய் நூதனமாய் வருகிறவர்கள் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். But Jesus doesn't change. ஆனால் இயேசு மாறாதவராய் இருக்கிறார். Pastor, how long have you been pastoring? I've been since
1980. I think I'll stay with you. You've been pastoring all that time? Yes, sir. You've been saved all that time? Yes, sir. The same wife all that time? Yes, sir. I think I'll stay with you, Pastor. I think. Amen. Amen? Amen? You want to walk with something stable. நிலையான ஒன்றோடு சேர்ந்து நீங்கள் நடக்க விரும்ப வேண்டும். You want to walk with something that is proven. அது நிரூபிக்கப்பட்ட ஒன்றோடு நீங்கள் நடக்க வேண்டும். You want to be covered by the man of God. நீங்கள் தேவனுடைய மனுஷரால் மூடப்பட வேண்டும். God blesses you not because pastor is perfect. அவர் சரியா இருக்கிறார் என்பதனால உங்களை ஆசீர்வதிப்பதில்லை. He blesses you because he's the one that he's appointed over you. உங்கள் மேல் அவரை நியமித்தபடியால் அவரை கொண்டு உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார். So I'm not following the man. நான் மனுஷனை பின்பற்றவில்லை. I'm following the man who God has chosen. தேவன் தெரிந்து கொண்ட மனுஷனை நான் பின்பற்றுகிறேன். I want to help you tonight. நான் இந்த ராத்திரி உங்களுக்கு உதவி செய்ய விரும்புகிறேன். Because some of us want to come into a blessing. சிலர் நாம் ஒரு ஆசீர்வாதத்துக்குள்ளே வர வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம். But God cannot bless you contrary to his word. வார்த்தைக்கு முரண்பாடாய் கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்க முடியாது. What is the major point of this book and this chapter? இந்த அதிகாரமும் இந்த புத்தகத்தினுடைய ஒரு பிரதான குறிப்பு என்ன? It's found in verses 16 and 17. அது 16 17 வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். Paul tells us this, I'm not ashamed of the gospel. அவர் சொல்கிறார் சுவிசேஷத்தை குறித்து வெட்கமடையேன். For it is God's power unto salvation. அது ரட்சிப்புண்டாக்க தேவபலனாய் இருக்கிறது. For everyone who believes. விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ. It comes to the Jew first. அது முன்பு யூதனானாலும் and then to the Greek. பின்பு கிரேக்கனானாலும். Now God doesn't like the Jews more than you and me. அருமையானே உங்களை என்னைங்காட்டி யூதர தேவன் அதிகமாக உன்னை நேசிக்கிறார். He chose them as a model and an example. அவர்களை ஒரு மாடலாக ஒரு மாதிரியாக தேவன் தெரிந்து கொண்டார். So whatever we see that God has done in their nation, அவருடைய தேசத்திலே தேவன் செய்ததெல்லாம் நாம் பார்க்கும் பொழுது God will do for us who believe. விசுவாசிக்கிற நமக்கும் கூட தேவன் அப்படியே செய்வார். Now in verse 17 it talks about the righteousness of God. 17ஆம் வசனம் தேவனுடைய நீதியை குறித்து பேசுகிறது. This is God's essential character. இது தேவனுடைய முக்கியமான ஒரு சுபாவம். God is a holy God and a righteous God. தேவன் ஒரு பரிசுத்தமான தேவன் ஒரு நீதியான தேவன். And it says the just shall live by faith. அவர் சொல்றார் நீதி விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான். So Paul's main point is to preach the gospel. பவுலுடைய முக்கிய குறிப்பு என்ன சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்க வேண்டும். Because the gospel has power. காரணம் சுவிசேஷத்திலே வல்லமை இருக்கிறது. The reason why we don't see more manifestations of the Spirit ஆவியினுடைய வெளியரங்கமான காரியங்களை நாம் ஏன் பார்க்க முடியவில்லை is because we're no longer preaching Jesus in our churches. நம்முடைய சபைகளிலே இயேசுவை இன்னும் பிரசங்கிக்காமல் இருக்கிறபடி We preach big houses and big cars. நாம் பெரிய வீடுகள் பெரிய கார்கள் வரும் என்று பிரசங்கிக்கிறோம். We preach money and we preach blessings. ஆசீர்வாதங்களையும் பணத்தையும் குறித்து பேசுகிறோம். But miracles only happen when you preach Jesus. இயேசுவை குறித்து பிரசங்கிக்கும் பொழுது மாத்திரமே அற்புதங்கள் நடக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. The Bible says, seek ye first the kingdom of God and his righteousness. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை அவருடைய நீதி முதலாவது தேட வேண்டும் சொல்கிறது. And all these things shall be added to you. இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். We started out preaching Jesus in the gospel. நாம் சுவிசேஷத்திலே இயேசுவை குறித்து பிரசங்கிக்க ஆரம்பித்தோம். And then the Lord began to bless us. பின்பு தேவன் அதனால் நம்மை வந்து ஆசீர்வதித்தார். When the Lord began to bless us, we stopped preaching Jesus. நாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பின்பு இயேசுவை பிரசங்கிக்கிறதை நிறுத்திவிட்டோம். And began to preach about blessings. நாம் ஆசீர்வாதங்களை குறித்து பேச ஆரம்பித்தோம். God wants us to go back to preaching Jesus. தேவன் மறுபடியும் நாம் திரும்பி போக வேண்டும். இயேசுவை பிரசங்கிக்கிற அதே இடத்துக்கு நாம் திரும்பி போக வேண்டும். Amen. Now what do we mean by faith? விசுவாசம் என்று சொன்னால் என்ன? I like to tell people that faith is not blind. விசுவாசம் குருட்டானதல்ல என்பதை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். So many times Christians think faith is blind. It is not. அநேகர் விசுவாசத்தை குருட்டா என்கிறார்கள். அது அப்படி அல்ல. In Hebrews 11:6 எபிரேயர் 11 சொல்கிறது. it says, without faith it is impossible to please God. விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமா இருக்கிறது கூடாத காரியம். He that cometh to God must believe that he is. தேவனிடத்திலே வருகிறவன் அவர் உண்டென்று விசுவாசிக்க வேண்டும். And that he is a rewarder of them that diligently seek him. அவரை தேடுகிறவருக்கு அவர் பலன் அளிக்கிறவர் என்று விசுவாசிக்க வேண்டும். So what does Hebrews mean
when it says now faith is the substance of things hoped for, evidence of things not seen. அவர் நம்பப்படவில்லை உறுதியும் காணப்படாதவர்களுடைய நிச்சயம் என்று வேதம் சொன்னால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? It means that you cannot see it with the natural man. அதாவது உங்களுடைய இயற்கையான மனுஷனாலே அதை பார்க்க முடியாது. You must see it in the eye of the Spirit. நீ பரிசுத்த ஆவியின் கண்களோடு அதை பார்க்க வேண்டும். Let's look. Someone read for us 1 Corinthians chapter 2 verses 9 and 10. 1 கொரிந்தியர் 2ஆம் அதிகாரம் 9-10 வசனங்களை யாராவது ஒருவர் வாசிங்க. So we have to take Hebrews 11 and 1 and 1 Corinthians 2, 9 and 10 together. நாம் எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தையும் 1 கொரிந்தியர் 2ஆம் அதிகாரம் வாசிக்கப்பட்ட 9ஆம் வசனத்தையும் 10ஆம் வசனத்தையும் இணைத்து பார்க்க வேண்டும். So true faith is knowing the mind of God and the will of God for your life. உண்மையான விசுவாசம் என்கிறது தேவனுடைய மனதையும் தேவனுடைய இருதயத்தையும் உன்னை குறித்திருக்கிற அவருடைய யோசனையும் அறிந்து கொள்கிறது. And then believing that God will do what he said he would do for you. தேவன் உனக்கு என்ன செய்வார் என்று சொன்னாரோ அதை செய்வார் என்று விசுவாசிக்கிறது. So many times when I find Christians who don't have faith, விசுவாசம் இல்லாத கிறிஸ்தவரை நான் பார்க்கிறேன். I have a Christian who does not have a prayer life. எனக்கு ஜெப வாழ்க்கை இல்லாத கிறிஸ்தவன் இருக்கிறார். Prayer is not just talking to God. ஜெபம் என்கிறது வெறும் தேவனோடு பேசுகிறதல்ல. Prayer is to be a conversation. ஜெபம் என்கிறது பேச்சுவார்த்தை, தேவனோடு நடத்துகிற பேச்சுவார்த்தை. When you talk to God, you're supposed to wait for God to talk back to you. தேவனோடு பேசின பின்பு அவர் உன்னோடு பேச நீ காத்திருக்க வேண்டும். If you have the Holy Spirit, you speak with new tongues. நீ பரிசுத்த ஆவியிலிருந்து அந்நிய பாஷைகளோடு பேசினால், the Bible said pray that you may interpret. நீ மொழிபெயர்க்கும்படியாய் ஜெபம் பண்ணு என்று வேதம் சொல்கிறது. If you are the child of God, God will talk to you. நீ தேவனுடைய பிள்ளையானால் தேவன் உன்னோடு பேசுவார். And then the job of the pastor and the prophet is to confirm what God has spoken. அப்பொழுது தீர்க்கதரிசியினுடைய வேலையும் தேவன் பேசினதை உனக்கு உறுதிப்படுத்தி கொடுக்கிறது. There is a great need in the church today to understand faith. அருமையானே விசுவாசத்தை அறிந்து கொள்ள ஒரு பெரிய தேவை ஒன்று சபையிலே இருக்கிறது. Faith is not blind as people have said. ஜனங்கள் சொன்னது போல விசுவாசம் ஒரு குருடான காரியம் அல்ல. When God gives me a word in prayer, I believe God will do what he has shown me. ஜெபத்திலே தேவன் எனக்கு ஒரு வார்த்தை கொடுக்கும்போது நான் விசுவாசிக்கிறேன், அவர் சொன்னபடியே எனக்கு அதை செய்ய போகிறார். Then I begin to hope in the natural for what I've seen in the realm of the spirit. பின்புதான் ஆவிக்குரிய மண்டலத்தை காண்பித்ததை குறித்து பூலோகத்திலே நான் நம்பிக்கையா இருக்கிறேன், நிச்சயப்பட்டவனா இருக்கிறேன். But it starts with getting a word from the Lord. தேவனிடத்திலிருந்து ஒரு வார்த்தை முதலாவது பெற்றுக்கொள்வோம். How does the Bible tell us we shall live? நாம் எப்படி ஜீவிப்போம் என்று வேதம் சொல்கிறது? We are to live by faith. நீதிமான் விசுவாசத்தினாலே பிழைப்பான். How do you get faith? விசுவாசம் எப்படி உனக்கு கிடைக்கும்? Romans 10, faith cometh by hearing. ரோமர் 10 சொல்லுது விசுவாசம் கேள்வினால் வசனத்தை கேட்கிறதுனால் வரும். And hearing by the word of God. அதே தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கிறதுனால் விசுவாசம் வரும். The more that you hear God's word, நீ அதிகமாய் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்பாயானால் the more faith grows within you. உனக்குள்ளே அதிகமாய் விசுவாசம் வளரக்கூடியதாக இருக்கிறது. Then it says you can't even hear God's word without a preacher. பிரசங்கியார் இல்லாமல் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்க முடியாது என்று சொல்வார்கள். And that the preacher cannot preach unless God has sent him to you. அருமையானவர்களே, தேவன் பிரசங்கியாரை உங்களுக்கு அனுப்பாமல் இருந்தால் அவர் உங்களுக்கு பிரசங்கிக்க முடியாது. Here I come back to my point again. நான் என்னுடைய குறிப்புக்கு மறுபடியும் வருகிறேன். God is a God of order. தேவன் ஒழுங்கு கிரமத்தின் தேவன். If you get rid of the preacher, God must get rid of you. அருமையானே, நீங்கள் பிரசங்கியார் வேண்டாம் என்று சொன்னால் தேவன் உங்களை வேண்டாம் என்று சொல்வார். Because God moves through order. காரணம் என்றால் தேவன் ஒழுங்கு கிரமத்தோடு அசைவாடுகிறார். If I have pipes in my house for plumbing, என்னுடைய பிளம்பிங்கான வீட்டிலே பைப்புகள் இருக்குமானால் and I remove one section of the pipe, அந்த பைப்பினுடைய ஒரு பகுதி எடுத்து விடுவேனானால் will the water never get to the sink? அந்த தண்ணீர் தொடர்ந்து அங்கே சிங்கிலுக்கு வருமா, குழாயில் வருமா? If we remove one piece of God's order, நாம் தேவனுடைய ஒழுங்கினுடைய ஒரு பீஸை எடுத்து விடுவோமானால் God can have all the blessings of heaven waiting for me, தேவன் உனக்கு பரலோகத்திலே சகல ஆசீர்வாதங்களோடு காத்திருக்கலாம். but they can never get to me because I have removed the pipe. ஆனால் நான் தொடர்பை எடுத்து விட்டபடியினால் அந்த தண்ணீர் இடத்திலே வந்து சேராது, ஆசீர்வாதம் இடத்திலே வந்து சேராது. Amen. Amen. So, establishing these saints, ஆகையால் இவர்களை விசுவாசத்திலே நிலைநிறுத்துவதற்கு ஏதுவாக
Paul begins to move into sections, verses 18 through 25, and I'm just going to summarize for you. நான் 18 லிருந்து 25 வசனங்களை சுருக்கமாய் நானே எடுத்து சொல்கிறேன். When Paul tells us in verses 8 through 17 that we need to live by faith, he is getting ready to show what are the consequences of not walking in faith. If you live in this world and refuse to accept Jesus, there will be no excuse for you in the day of judgment. And verse 18 it says, the wrath of God will be revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness. I summarize by telling you two things. God says in verses 18 to the end that you could have known me if you wanted to. All of creation testifies to God. That is natural revelation. Then he goes on to say, within every person I have put a consciousness. There is an emptiness inside of you yearning to be filled by God. But if you will not humble yourself before Jesus, if you will not make him the Lord of your life, God will turn you over to a corrupt mind. Paul goes through a list of the evil things that people do when they don't submit to Jesus. I like verse 22 the best. Paul says, professing themselves to be wise, they become fools. Anytime we live contrary to God's word, we make ourselves a fool. The Bible is always right. I don't care what a man says, if it's not in the Bible, it's a crook. Man shall not live by bread alone, but every word that proceedeth out the mouth of God. As a Bible teacher, I hear a lot of people who talk about this book, but they're not teaching from this book. They're teaching man's wisdom, and they're teaching their opinions. But every man of God and woman of God should take you back to the Bible. When Jesus came to the flesh, he always said this, it is written. If Jesus always used the Bible to make his point, what about you and me? So we see 2 points tonight. God has called us to preach the gospel. The gospel can save us. But then we must mature in the gospel. Maturing in the gospel means living by faith. This has all been done because God is a God of order.
தேவன் ஒழுங்கு கிரமத்தின் தேவனா இருக்கு அப்படினா இப்படி ஒரு அமைப்பை தேவன் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். If we follow the word of God, we will be established and blessed. அருமையானே தேவனுடைய ஒழுங்கு கிரமத்தை நாம் பின்பற்றுவோம் என்று சொன்னால் விசுவாசத்திலே நாம் ஸ்திரப்பட்டவர்களாய் இருப்போம். Now that's about as far as we'll get today.